Hello everyone, today we discuss the same chapter, separation of substances. Today we discuss evaporation. Evaporation is the process of conversion of water into water vapor. Water vapor ആയിട്ട് change ചെയ്യുന്ന process ആണ് evaporation. Evaporation is the process of conversion of water into water vapor. Evaporation. The process of conversion of water into water vapor is called evaporation. What is evaporation? The process of conversion of water into water vapor is called evaporation. What is evaporation? The process of conversion of water into water vapor is called evaporation. Evaporation can be used to separate a solid dissolved in a liquid. സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരുന്നാൽ അവയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇവാപറേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇവാപറേഷൻ? The process of conversion of water into water vapor is called evaporation. Evaporation can be used to separate a solid dissolved in a liquid. What is evaporation? Evaporation is a process of conversion of water into water vapor. അതായത് ചൂടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വാട്ടർ വേപ്പറായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവാപറേഷൻ. ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡ്സിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് evaporation. What is evaporation? The process of conversion of water into water vapor is called evaporation. What is evaporation? The process of conversion of water into water vapor is called evaporation. Evaporation can be used to separate a solid dissolved in liquid. സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇവാപറേഷൻ. Obtaining salt from seawater. Which method is used? Evaporation can be used. Obtaining salt from seawater. Seawateril നിന്നും സാൾട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇവാപറേഷൻ. What is evaporation? The process of conversion of water into water vapor is called evaporation. The evaporation can be used to separate a solid dissolved in liquid. സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡ്സിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇവാപറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് കണ്ടൻസേഷൻ. The process of conversion of water vapor into water is called condensation. Water vapor ne water ആക്കി മാറ്റുന്ന process ആണ് condensation. What is condensation? The process of conversion of water vapor into water. Water vapor ne water ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന process ആണ് condensation. On cooling, water vapor changes to water. The process is known as condensation. The process of conversion of water vapor into water is called condensation. What is condensation? The process of conversion of water vapor into liquid form, that is water, is called condensation. What is condensation? The process of conversion of water vapor into its liquid form, that is water, is called condensation. Water vapor ne water ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് condensation. Next we discuss an activity. How to separate a mixture of sand, salt and water. സാൻഡിൻ്റെയും സാൾട്ടിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഒരു മിശ്രിതത്തിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? ആ മിക്സ്ചറിൽ നിന്നും സാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, സാൾട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, വാട്ടറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ മൂന്ന് സബ്സ്റ്റൻസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ഓൾസോ വി ഡിസ്കസ് സം സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു സെപ്പറേറ്റ് എ മിക്സർ ഓഫ് സാൻഡ്, സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ. സാൻഡ്, സാൾട്ട്, വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ മിശ്രിതത്തിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Keep this mixture in a beaker and add some water into it. And sand can be separated by decantation or filtration. ഈ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മളൊരു ബീക്കറിലോട്ട് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വാട്ടറുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്തുള്ള സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡീകാൻറ്റേഷൻ ഓർ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം.
Today we discuss how to separate a mixture of sand, salt and water. Sand, salt, water. ഇതിനെ separate ചെയ്യുന്ന method ആണ്. First, keep this mixture in a beaker and add some water into it. It can be separated by sand, can be separated by decantation. ഈ മിക്സ്ചറിനെ ഒരു ബീക്കറിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. ഈ ബീക്കറിലെ കുറച്ച് അൺഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇതിനകത്തുള്ള സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. ഈ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത ഈ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് ഡിക്കാൻറ്റേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി നമുക്ക് സാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. Keep this mixture in a beaker and add some water into it. And sand can be separated by decantation or filtration. ഇതിനകത്തുള്ള സാൻഡിനെ ഡീകാൻറ്റേഷൻ വഴിയോ ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. Now, sand can be separated. ഇപ്പോൾ സാൻഡിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. What are the other substances present in the mixture? സാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? സാൾട്ടും വാട്ടറും. സാൾട്ടും വാട്ടറും ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ്? We use the method evaporation and condensation. Evaporation യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാൾട്ടിനെയും വാട്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now, sand can be separated. Sand സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. Next we want to separate salt and water. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? സാൾട്ടിനെയും വാട്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. വിച്ച് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ്? ഇവാപറേഷൻ. ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ടു water vapor and water vapor changes to water is said to be condensation. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് സാൻഡിനെയും വാട്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു എ കെറ്റിൽ. ഒരു കെറ്റിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള അതായത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനെ എടുക്കുന്നു. Transfer this liquid into a kettle and close the lid. അതിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ലിഡ് മീൻസ് അടപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. Heat the kettle for some times. Can you notice the steam coming out of the spout of the kettle? സാൻഡിനെ ഡിക്കാൻറ്റേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള സാൾട്ടും വാട്ടറും ദാറ്റ് ഈസ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് ഈ കെറ്റിലിൽ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ടു വാട്ടർ വേപ്പർ. ഇവാപറേഷൻ വഴി വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റീം ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു. ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സ്റ്റീം ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അത് കൂള് ചെയ്ത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി വാട്ടറായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കെറ്റിലിൽ വാട്ടർ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കെറ്റിൽ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ദ കെറ്റിൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ മിക്സർ ഓഫ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ദിസ് മിക്സർ വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ടു വാട്ടർ വേപ്പർ. ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ എന്തായി മാറുന്നു? വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇവാപറേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇവാപറേഷൻ? ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ടു വാട്ടർ വേപ്പർ. ദ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇവാപറേഷൻ. വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ വരുന്ന വേപ്പറിനെ കൂള് ചെയ്യിച്ചു. ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ ഈ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂള് ചെയ്യിക്കുന്നു. കൂള് ചെയ്യിച്ച് തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇവിടെ സാൻഡും ഇവിടെ വാട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ വി യൂസ്ഡ് ടു മെത്തേഡ്സ്. വാട്ട് ആർ ദി ടു മെത്തേഡ്സ്? ഫസ്റ്റ് ഇവാപറേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടൻസേഷൻ. The kettle contains a mixture of salt and water. On heating, water changes to water vapor. The process is said to be evaporation. On cooling, the water vapor changes to water. The process is said to be കണ്ടൻസേഷൻ. അവിടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെ രണ്ട് പ്രോസസ്സ്? ഇവാപറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ. Transfer this liquid into a kettle and close the lid. Lid close ചെയ്തു. Heat the mixture for some times. You notice steams coming out of the spout of the kettle. Kettleലെ അച്ചടി സൂക്ഷ്മ വഴി എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാം. Take a metal plate with some ice on it. ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു. ആ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വരുന്ന ഈ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ കൂള് ചെയ്യിച്ച് വാട്ടറാക്കി മാറ്റാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Hold the metal plate just above the spout of the kettle. When the steam comes in contact with the metal plate, cools with ice. ആ വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ കൂൾ ചെയ്യിക്കാൻ ഈ ഐസ് സഹായിക്കുന്നു. Then it condenses and to form liquid.
or water. And here we discuss the mixture of sand, salt and water. സാൻഡും സാൾട്ടും വാട്ടറും ചേർന്ന മിക്സറിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് we keep this mixture in a beaker, add some water into it. ആ മിക്സറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിച്ചു. ആൻഡ് സാൻഡ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിക്കാൻറ്റേഷൻ. കുറച്ച് നേരം അൺഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്താൽ ഈ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഡിക്കാൻറ്റേഷൻ വഴി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ വി യൂസ് അനദർ മെത്തേഡ്, ഫിൽട്രേഷൻ. അരിക്കുക വഴി അതിനകത്ത് സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നൗ ദ സാൻഡ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തു? സാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. Next we want to separate salt and water. Salt and water. The remaining substance contains salt and water. സാൾട്ടിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. Transfer this liquid into a kettle and close the lid. ഒരു കെറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ആ കെറ്റിലിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. Heat the mixture for some times. കുറച്ച് നേരം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then the steam coming out of the spout of the kettle. അതിനകത്ത് നിന്ന് വാട്ടർ വേപ്പർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാം. Take a metal plate with some ice on it. ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു, അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടു. ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുന്നത് എന്തിനാ? കൂൾ ചെയ്യിക്കാൻ. ഈ വരുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിനെ കൂൾ ചെയ്യിച്ച് തിരിച്ച് വാട്ടറാക്കി മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി കണ്ടൻസേഷൻ. Hold the metal plate just above the spout of the kettle. Then the steam come in contact with the metal plate. Cool the ice. ആ ഒരു വാട്ടർ വേപ്പറിനെ ആ ഐസ് കൂളി ചെയ്യിച്ച് വാട്ടറാക്കി മാറ്റുന്നു. പ്രോസസ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി കണ്ടൻസേഷൻ. അപ്പം സാൻഡ്, സാൾട്ട്, വാട്ടർ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിക്കാൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓർ ഫിൽട്രേഷൻ. ഡിക്കാൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷനോ വഴി സാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദ റിമൈനിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ. ദെൻ വി യൂസ് 2 മെത്തേഡ്സ്, ഇവാപറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഫസ്റ്റ് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ടു വാട്ടർ വേപ്പർ. ദ പ്രോസസ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി ഇവാപറേഷൻ. ഇനി ആ വരുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിനെ കൂൾ ചെയ്യിച്ച് തിരിച്ച് വാട്ടറാക്കി മാറ്റുന്നു. ദ പ്രോസസ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി കണ്ടൻസേഷൻ. ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി വി യൂസ് 3 separating methods: decantation, evaporation and condensation. What is condensation? The process of conversion of water vapor into water is called condensation. What is condensation? The process of conversion of water vapor into water is called condensation. Water vapor water ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് condensation. What is condensation? The process of conversion of water vapor into water is called condensation. What is condensation? The process of conversion of water vapor into water is called condensation. Next, decantation. The liquid water above the sediment can be poured out into another container without disturbing the sediment. The process is said to be decantation. ആ സെഡിമെൻറ്റിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനെ മറ്റൊരു ബീക്കറിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. The liquid water above the sediment can be poured out into another container without disturbing the sediment. The process is known as decantation. Finally, we discuss solution and saturated solution. Solution means സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി സൊല്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം വാട്ടറിന് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, മിക്ക സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വാട്ടറിനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ്. വാട്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് മിക്ക സബ്സ്റ്റൻസിനെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വാട്ടറിനുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ. Many substances dissolve in water and forms solution. മിക്ക സബ്സ്റ്റൻസും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷന് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഷുഗർ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫോം സൊല്യൂഷൻ. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance dissolved in it. അതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് cannot dissolve more of the substance in it. അതിനകത്തുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ.
അതായത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. പിന്നെയും നമ്മൾ അതിനെ വാട്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല. സച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് 1 സ്പൂണോ 2 സ്പൂണോ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ടോ ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. പിന്നെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ സൊല്യൂട്ടും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ the solution is said to be saturated solution. Here we discuss solution and saturated solution. അപ്പോൾ വാട്ടറിന് മിക്ക സബ്സ്റ്റൻസിനെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതാണ് സൊല്യൂഷൻ. Many substances dissolve in water and form solution. മിക്ക സബ്സ്റ്റൻസിനെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവ് വെള്ളത്തിനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൊല്യൂട്ടും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ it is said to be saturated solution. These are the main points in this section. Thank you.